का क्या कहना। ओम शांति। 15 जून 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे, मायाजित हेबा पाई भूल करिबा बंद कर। दुख देवा एवं दुख नेबा यह बहुत बड़ भूल जहाँकि तुम मानकु करिबार नाही। प्रश्न, आम समस्त संतान मानक प्रति बाबांकर केउं गोटिए आशा रही। उत्तर, बाबा आशा रखिछंती जे मोर सबु पिला माने मो भली सदा पवित्र होई जांतु। बाबा हेउछंती सदा पवित्र, तेणु से पिला मानकु कला पतितरु गोरा पवित्र करिबा पई आसिछंती। माया कला करि देइथाए, बाबा गोरा करुछंती। लक्ष्मी नारायण गोरा अटंती, सेथिपाई कला पतित लोक माने जाई तांकर महिमा गायन करुछंती एवं निजकु नीची मने करुछंती। वर्तमान बाबांकर श्रीमत मिलुछि, मिठे बच्चे गोरा व सत्य प्रदान हेबार पुरुषार्थ कर। ओम शांति। बाबा कौन करुछंती एवं पिला माने कौन करुछंती ए कथा बाबा भी जानिछंती एवं पिला माने भी जानिछंती जे आमर आत्मा जहाँकि तम प्रदान होई जाइछि तांकु सत्य प्रदान करबाकू हेबो, जाहाकू सुवर्ण युग कुआ जाए। बाबा आत्मा मानकू देखुछंती। आत्मा ही जानुछि मोर आत्मा भी कला अर्थात पतित होई जाइछि। आत्मा कारणरू पुणी शरीर मध्य कला होई जाइछि। आगरू जेते बेले लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाउतिल देखुथिल एमानक तो सर्वगुण संपन्न गोरा अर्थात पवित्र अटंती। आमे तो कला भूत सदृश अटु, किंतु सेतेबेले ज्ञान नथिला। एबे जदि लक्ष्मी नारायण मंदिर को जीव तेबे बुझिब जे आमे तो प्रथमे एही भली सर्वगुण संपन्न थिलु, एबे कला पतित होई जाइछु। दुनियार मनुष्य मूर्ति सम्मुखरे निजकु कला पतित पापी बोली कहउछंती। मनुष्य विवाह परे प्रथमे लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाइथांती। उभय पूर्वरु निर्विकारी थांती, पुणी विवाह परे विकारी होई जाइथांती। तेणु निर्विकारी देवता मानक सम्मुख को जाई निजकु विकारी पतित बोली कहिथांती। विवाह पूर्वरु एही भली कहंती नाही। विकारग्रस्त हेबा परे ही मंदिर को जाई देवता मानकर महिमा करिथांती। आजिकाली तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिवंकर मंदिर सबुठी विवाह उत्सव आदि करुछंती, किंतु पतित हेबा पई कंकण बांधुछंती। किंतु तुमे बे गोरा पवित्र हेबा पई कंकण बांधुछ, सेथिपाई गोरा कराउथिबा शिव बाबांकु मने पकाउछ। तुमे जानिछ एही ब्रह्मांकर रथरे ब्रुकुटी मझिरे शिव बाबा बसिछंती। से सर्वदा पवित्र अटंती। तांकर यही आशा रहउछि जे मोर पिला माने मध्य पवित्र गोरा होई जांतु, केवल मते मने पकाई पवित्र होई जांतु। आत्मा को केवल बाबा को ही मने पकाइबाकू हेबो। बाबा मध्य पिला मानकू देखि देखि हर्षित हेउछंती एवं तुमे पिला माने मध्य बाबा को देखि देखि भाबुछ जे आमे मध्य पवित्र होई जिवु, ताहले आमे पुणी लक्ष्मी नारायण भली होई जिवु। तेबे एही लक्ष्य उद्देश्य को पिला मानकू बहुत खबरदार होई मने रखिबाकू हेबो। एमिति नुहे बास आमे तो बाबा निकट को आसीगलु, पुणी लौकिक घर को जीवा पर निज निज कार्य धंदारे लगी जाउछ। सेथिपाई एठारे बाबा पिला मानकू सम्मुखरे बसी बुझाउछंती। ब्रुकुटी मझिरे आत्मा रहुछि, अकाल आत्मार ଏହା ହେଉଛି सिंहासन। मोर संतान माने मध्य निजर ब्रुकुटी मझिरे बसिछंती। जेते बेले आत्मा निजे तम प्रदान होई जाइछि, तेणु शरीर मध्य तम प्रदान मिलिछि। एही कथा को बहुत भल भावरे बुझिबाकू हेबो। एपरि लक्ष्मी नारायण को भली होई जिबा किछि सहज कथा नुहे। एबे तुमे जानुछ जे आमे यांको भली पवित्र हेउछु, तेबे आत्मा पवित्र हेले ही स्वर्ग को जाई परिबो, पुणी निजकु देवी देवता बोली कहि परिबे। आमे एई भली स्वर्गर मालिक हेउछु, किंतु माया एपरि जे आमको भुलाई देउछि।
କେହି କେହି ଏଠାରେ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି ତାହା ମୁଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଧାରଣ କରିଛି କି? ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବାବା ହିଁ କରାଇବେ ନା? ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା। ଏହି କଥାକୁ ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀମତ ନେଉଛ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଏଇଭଳି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଗୋରା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରାମକୁ କଳା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ବହୁତ ଛୋଟ। ରାମ ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗର। କେବଳ ଦୁଇ କଳାର ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆରମ୍ଭରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ସେତେ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଯିଏକି ତୁମକୁ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ସିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ବାବା ଆସିଗଲେଣି, ତେଣୁ ସିଏ ମାୟା ବିରୋଧ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହାକୁ ତ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେହି କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ମାୟା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ତୁମେ ଗୋରାରୁ କଳା, ପୁଣି କଳାରୁ ଗୋରା ହେଉଛ, ଏହା ହେଉଛି ଖେଳ। ତେବେ ବାବା ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ନୁହେଁ କି ଭାରତରେ, ଏମିତି ବି ନୁହେଁ କି ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମକୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ହେଲେ ଏହିଭଳି ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବୁ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଆସିଛ, ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମର ଯୁଗଳ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯଦି ଯୁଗଳ ସାଥୀ ଦେଉନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଥିବ, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଯେପରି ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ନା। ଗୋପ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି। ଏହି ବନ୍ଧନ ତୁଟି ହିଁ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ନାମ ରୂପର ବନ୍ଧନରେ ଫସାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ନା। ଯେମିତି ତୁମେ ନିରାକାର ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର।
ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ସମାନ କରିବେ ନା, ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ହିଁ କରିବେ। ଇଏ ତ ବେହେଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛି, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ କିପରି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହୀରାରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଦାଗ ଥାଏ, ସେମିତି ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଗ ଲାଗିଛି। ସେହି ଦାଗକୁ ବାହାର କରି ଆତ୍ମା ପୁଣି ପବିତ୍ର ସୁନା ହେଉଛି। କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏମିତି କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ସଙ୍ଗରେ ରହି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏବେ ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ପତିତରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ସେ କାହାଠାରୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ନା, ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଆଦିରେ ସ୍ନାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେବତା କହି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ତ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ତାହାର କେବେ ହେଲେ ସମାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦିକାଳରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହମାନ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ହିଁ ନଥିଲା। କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉନଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ। ପୁଣି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷର କେତେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ହିଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମିକ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୋଗ ବଳବାଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦଲାଲ ରୂପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଲେ, ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଦଲାଲ ହେଲେ ନା। ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାକି ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଦିର ନାମ ନେବା ଉଚିତ। ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ତ ଏହିପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ବାବା ଦେଉଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ପୁଣି ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି।
ଏହି ଆଖିରେ ତୁମେ ବିନାଶ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ ହେବ ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏପରି ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିବେ। ବହୁତଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ବାସ୍ତବିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସବୁକିଛି ନକଲି। ସେମାନେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ସେଇଭଳି ହେଉଛ। ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲ ତାହା ସବୁ ପୁଣି ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ବିନାଶକୁ ଦେଖିବା କୌଣସି ଖେଳର କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ରକ୍ତପାତ ହେବ। ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବ ନା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କର। ଏଇଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳା ବାରୁଦ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ବୋମା ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନା ସେନାବାହିନୀର ନା ହାତ ହତିଆର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତ ଜିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ କାହାକୁ ତ ତୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଏହି ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏବେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ବହୁତ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପବିତ୍ର କରିବାର ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାଗ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ରତାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ରତା ଦୁଃଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଚାହେ ଦୁଃଖଦ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା ହୋଇ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସୁଖର ବାତାବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ସାଧନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିବା ହିଁ ବେହେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତି। ଆଜି ମୋର ଲେଳୁ ତିନି ସମାନ ମୋ ଚିନ୍ତାମଣି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ